Hi, welcome to my channel Mathematics Made Easy by Mary MJ. Today I am discussing SCERT Class 9, Chapter 6, Parallel Lines. We are moving on to Triangle Division. Last video we have Parallel Lines Construction. This video we have Triangle Division. Discussing. For a triangle, I have drawn a triangle here ABC. ABC is a triangle and PQ is a line parallel to BC. PQ is a line that is parallel to BC. So I have drawn a line PQ parallel to BC. So these two lines parallel anengil, then the other two sides, that is AB and AC, same ratio divide. So we can see here AP is 2 cm, PB is 4 cm. Here 2.5 cm and QC is 5 cm. So that ratio is 2/4, that is 1/2 ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ. PQ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് 1:2 റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So that means if a line is parallel to another line, then the other two sides, അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, if a line drawn parallel to the base, then the other two sides will be divided in the same ratio. ഇനി കോൺവേഴ്സും നമുക്ക് പറയാം, അതായത് if the sides are divided in the same ratio, then these two lines will be parallel. അതാണ് കോൺവേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ എ ലൈൻ ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു എ സൈഡ് cuts the other two sides in the same ratio. In any triangle, a line drawn parallel to a side, ഈ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിന് പാരലായിട്ട് വരച്ചു. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി, അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡ്സ് സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഈ PQ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദറ്റ് മീൻസ് AP by PB is the same as AQ by QC. ഇനി അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ്, അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ, ഒരു ലൈൻ തേർഡ് സൈഡിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അതർ ടു സൈഡ്സ് വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോ. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ നേരെ കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു, പാരലൽ ആണെങ്കിൽ സൈഡ്സ് സെയിം റേഷ്യോയിലാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ സെയിം റേഷ്യോയിലാണെങ്കിലോ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് തിങ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. എ ലൈൻ which divides two sides of a triangle in the same ratio is parallel to the third side. So ഇവിടെ a line which divides two sides of a triangle in the same ratio. അപ്പോൾ ഈ ലൈന്, ഈ UV എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഈ രണ്ട് സൈഡിനെയും സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദിസ് UV, the line UV divides PQ in the same ratio. Then this line UV is parallel to QR. Then UV is parallel to QR. So that is a converse. Then third one which you have to study is in a triangle. A triangle is drawn, let it be ABC. The length of the line joining
the midpoints of two sides. The length of the line, the length, and this line let it be PQ. The length of the line joining the midpoints of two sides of a triangle is half the length of the third side. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും? പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് ദ തേർഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓഫ് ബി സി. സോ ദാറ്റ്സ് എ തേർഡ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വിച്ച് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. The length of the line joining the midpoints of two sides of a triangle is half the length of the third side. So what is that principle? The length of the line joining, ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഈ രണ്ട് സൈഡിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ, ഇത് രണ്ടും മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ, then PQ will be half of BC. So that is the next principle which you have to study. അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? The length of the line, a line drawn parallel to a side. അപ്പോൾ ഈ PQ BCക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ then it will be the other two sides will be divided in the same ratio. Second principle എന്താണ്? If the two sides are being divided in the same ratio, then those two lines will be, this will be parallel to the third side. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? The line joining the midpoints of two sides of a triangle will be half of the third side. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ it will be parallel to the third side and will be half of it. The line joining the midpoint of two sides of a triangle will be parallel to the third side and will be half of it. So അത്രയും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. So one more principle is there which I have to tell you. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു, then the perpendicular drawn from here, ഇതാണ് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ 90 ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് വൺ മോർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഐ ക്യാൻ ഡ്രോ ഫ്രം ദ തേർഡ് വെർട്ടെക്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ആണ്. ഈ എല്ലാ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിലൂടെയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് സി എല്ലാ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സും ഇറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മീഡിയൻ. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ മീഡിയൻസ്. മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇൻ എനി ട്രയാങ്കിൾ all the perpendiculars from the vertices to the opposite side passes through a they are all perpendicular അല്ലേ? എന്താണ്? in any triangle all the perpendiculars from the vertices to the opposite side passes through a single point. എല്ലാം ഒരേ പോയിന്റിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം 90 degree angles ആണ്. and these perpendiculars we call it as the median. ഇനി ഈ മീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ പോയിന്റിലാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി സെൻട്രോയിഡ്. വാട്ട് ഇസ് സെൻട്രോയിഡ്? ദ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ മീഡിയൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ദി സെൻട്രോയിഡ്. ദി മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ of all the medians is called centroid. and ഈ സെൻട്രോയിഡ്, ഇതാണ് സെൻട്രോയിഡ്. ഈ സെൻട്രോയിഡ് ബാക്കി ഈ ലൈനിനെ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിവൈഡിങ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ 2:1 റേഷ്യോയിലാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. all the medians intersect at a point and that point
divides each median in the ratio 2:1. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് 2:1. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? all medians are divided by the centroid in the ratio 2:1. അപ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് 2:1. ഈ ലൈൻ, അതായത് ഈ മീഡിയനെ ഈ പോയിന്റ്, അതായത് സെൻട്രോയിഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് 2:1. ഇതെല്ലാം പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. ദറ്റ് ഈസ് പേജ് നമ്പർ 93. അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ദ പിക്ചർ the perpendicular is drawn from the midpoint of the hypotenuse of a right triangle to the base. Calculate the length of the third side of the large right triangle and the lengths of all three sides of the small right triangle. Figure and a right triangle. This is 10 centimeter. This is given as 8 centimeter and midpoint of the hypotenuse ഇന്ന് താഴേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കാൽക്കുലേറ്റ് ദ തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ. ഈ തേർഡ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ തേർഡ് സൈഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് ദിസ് ബി എ ബി സി എം and n. How can we find the length of BC? BC നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ പൈത്തഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. BC is equal to root of AC square minus AB square. That is equal to root of 10 square minus 8 square. That's equal to root of 100 minus 64. That is root 36, or this is equal to 6. So BCയുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇസ് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇത് 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും. ഇനി ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് മിഡ് പോയിൻറ്റും ഇത് രണ്ടും പാരലലാണ് അല്ലേ? കാരണം ദിസ് ഇസ് 90 ഡിഗ്രി, ദിസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ദാറ്റ് 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പാരലലുമാണ്. ഇത് മിഡ് പോയിൻറ്റിലുമാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലാണ് എമ്മും എന്നും. So what will be the length of MN? MN will be half of BC. So MN is equal to half of BC. And the reason? The length of the line joining the midpoints of two sides of a triangle is half the length of the third side. Our reason ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം. The length of the line joining the midpoints of two sides of a triangle is half the length of the third side.
Therefore, Mn is equal to half of BC, that's equal to half of 6, that's equal to 3 centimeter. So, അത്രയും ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Thank you for watching my video. Those who haven't subscribed, please like, share and subscribe, and also click on the bell icon for more updates and notifications. Bye.